बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपने वादे के मुताबिक तुहाडी खिदमत फिर हाज़र है तुहाडा दोस्त तुहाडा भरा सनाउल्ला शाह। मैं तुहाडे नाल वादा कीता सी कि इंशाअल्लाह ताला यादा दा सिलसिला जारी रहेगा। दूसरा वाक़या जिहड़ा मैं कहा सी तुहानूं परसों सुनावांगा। उस तो पहले एक छोटी जिन्नी गल। अज मैनूं एक फ़ोन आया एक माँ जी का, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि शाह जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਫਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਣ। मेरी इंतज़ामिया ने भी दरख्वास्त है कि इत्ते ज़रा गौर किया जाए, क्योंकि पहले ही लोग बड़े खौफज़दा ने तो उन्होंने होर परेशान ना किया जाए। असीं आने वाक़े की तरफ। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे रुखसाना नूर नूं। मैं तुहानूं तारक जमील साहब के हवाले नाल और रुखसाना नूर के बारे जिहड़ी मेरी यादां च महफूज है, मेरे बहुत ही करीब सी। मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि किस तरह उन्हें मेरी रहनुमाई की कि मैं चिश्तियां च लाहौर गया और 24 साल लाहौर दे विच गुजारे, अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल। बड़े बड़े लोगों के नाल सादुल्ला शाह बड़े भाई सन, उन्हां दी वजह दे नाल ते मेरा एक मुहब्बत का रिश्ता कायम ही सी। लेकिन मैनूं दोस्त बड़े अच्छे मिले जिते मैं हमेशा फख्र करदा। उहदे विच डॉक्टर ज़ियाउल हसन, लतीफ़ साहिल साहब, खालिद अलीम साहब मेरे उस्ताद, और डॉक्टर शफीक अहमद ख़ान, कौसर महमूद, डॉक्टर कौसर महमूद, नवीद अनवर, अमजद तोफ़ैल, रुखसाना नूर, रानी नज़ीर, हुसन बानो खान, हीरा राना ते बी आली। ये ऐसे लोग सन जिन्होंने मैं कहना कि एक खानदान की सूरत दे विच मेरे कभी भी जो भी धड़कन की तरह मैंने याद रहे। जो भी कोई परेशानी आई या कोई भी ऐसा मामला आया तो मैं इन्हां दे मशवरे दे नाल अगे बढ़दा रहा और बहुत सारा टाइम इन्हां दे नाल मेरा गुजरिया। और मेरे थोड़े बहुते जिहड़े टुटे पुटे लफ्ज़ मेरे कोल ने इन्हां दोस्तां दे मशवरे दे नाल ही डॉक्टर शफीक अहमद ख़ान होए, लतीफ़ साहिल साहब होए, खालिद अलीम साहब होए, डॉक्टर ज़ियाउल हसन होए, डॉक्टर कौसर महमूद होए, तो इन्हां ने मेरी बड़ी रहनुमाई की। नवीद अनवर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त सी, हुण दुबई बैठा है। और भी बहुत सारे दोस्त हैं, अगर मैं कोई नाम लेना भुल जावां तो मैनूं माफ़ कर देना। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग दे विच इस तरह हो जाता है। लेकिन ये लोग मेरे बहुत करीब सन। मैं 24 साल किहड़े लाहौर दे विच गुजारे, मैं हमेशा इन्हां ते फख्र करदा। अज भी इन्हां नूं मिल के मैनूं एक ठंडक का एहसास हुंदा है। और मेरी कोशिश हुंदी है कि मैं महीने दे विच अगर 3-4 5-6 चक्कर लगदे ने तो मैं इन्हां नूं अपने प्रोग्राम दे विच या इन्हां दे कोल खुद जाके इन्हां दे घर असीं सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो यादां ताज़ा हो जांदियां। अल्लाह ताला इन्हां नूं आबाद रखे और इस तरह ही मुस्कुरांदा रखे। असल च वाक़या इस तरह होया कि रुखसाना नूर ने, अच्छा पहले मैं तुहानूं ये दस देवां कि मैं रुखसाना नूर नूं मलका क्यों कहंदा सी। किसे नूं नहीं पता। अज मैं वो भी एक राज खोल दिंदा। मलका मैं उन्होंने इस वास्ते कहंदा सी, एक खवातीन का एक इजलास होया, उहदे विच इहदी गुफ्तगू सी तो उत्थे दूसरिया खवातीन जिहड़ियां अपना हक मंगदियां ने, उत्थे एक जमघटा सी तो उत्थे एकदम रुखसाना नूर खड़ी हुई, उन्हें बोलना सी तो उन्हें इस तरह बोलती चली गई कि मैनूं डर लग्या कि वह खवातीन किते रुखसाना नूर नूं खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना पहुँचान और हथों पाई ना हो जान। और उन्होंने रुखसाना नूर दे नाल बड़ी अजीब किस्म की गुफ्तगू और धमकियां तिकर देन तिकर गई। खैर वो गुफ्तगू इस तरह की सी कि रुखसाना नूर ने उस खवातीन के इजलास के विच कहा कि हमेशा औरत ने औरत को नुकसान पहुँचाया, मर्द की जरूरत हो सकती है कि वो औरत को नुकसान पहुँचावे। औरत ही मेरा पूरी ज़िंदगी का तजर्बा है कि हमेशा औरत ने ही औरत नूं दा घर तबाह किया और उहदे नाल ही घर तबाह होया। मैं जिन्ना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा कोई घर नहीं उजड़दा देखा जिहदे विच मर्द किहड़ा वो 100% इनवॉल्व होवे।
ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਸਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਰਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲਕਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਮਲਕਾ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਲਕਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੀਨਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਮਲਕਾ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਖੁਦਦਾਰ ਔਰ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ। ਜਦ ਸਾਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਅਦਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮੀਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੀ ਰਵਿਸ਼ ਦੀ ਸਦਰ ਸੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਲਹਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੂਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਮੀਨਾ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੌਲਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੇਸਟ ਲਗਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ। ਮਲਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੇਸਟ ਲਗਾ ਮੌਲਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੇਸਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕਾ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਕੇਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੇਸਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਉਲਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦੋਂ ਬਰਮਾ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੌਲਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ ਮਲਕਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦ ਲਮਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਂਠ ਹਿਲਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਜੀਬ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਲਮਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੰਗਾਂਗੀ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਲਮਹੇ ਦੇ ਦੇਣ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸੋਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਅਜੀਬ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮਲਕਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਲਹਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰਾ ਦੀਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹਸਾਸ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰਾ ਦੀਬਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ
ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਗੋ-ਦੋ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਲਕਾ ਬੜੀ ਮੁਤਹਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੌਲਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰਾ ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਲਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਮਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲਮਹੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲਮਹੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਨਾਉल्ला ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਲਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਕਰਵਰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰੋ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਮਹੇ ਬੜੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਲ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਖਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਬਦਸਤਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮਲਕ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਸਾ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੀ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਸਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ, ਸਾਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਬਦੀ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਨ ਕਿ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾਓ ਮਿੱਟੀ। ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾਓ ਮਿੱਟੀ, ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਾਓ ਮਿੱਟੀ।
ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ।